प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम नयनतारा उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र तृतीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहाँ फल रे मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्वरु ओडिया कथा साहित्यर प्रथम एकक ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम एवं द्वितीय एकक 6 माण 8 गुंठ उपन्यास एवं तृतीय एककर दानापाणी उपन्यास संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम नयनतारा उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। गाल्पिक दयानिधि मिश्र केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? तो नयनतारा उपन्यासर उपन्यासिक हेउछंती दयानिधि मिश्र। तो दयानिधि मिश्र 1891 मसीहा जून मास 21 तारिख रे संबलपुर जिला बरगड़ अंतर्गत बरपाली तुलंडी ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित 2 गोटी ऐतिहासिक गल्पर नाम उल्लेख कर। दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित 2 गोटी ऐतिहासिक गल्पर नाम हैला शांति और अरुणा। दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित 2 गोटी सामाजिक गल्पर नाम लेख। दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित 2 गोटी सामाजिक गल्प हेउछि भूल और आकर्षण। परवर्ती प्रश्न हेउछि दयानिधि मिश्र रचना करिथिबा उपन्यास संख्या केते ओ ताहार नाम दर्शाओ। सारस्वत औपन्यासिक दयानिधि मिश्र 4 गोटी उपन्यास रचना करिथिले। ताहा हेला नयनतारा, संयुक्ता, राणा प्रताप सिंह और मानभंजन। औपन्यासिक दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित 2टी ऐतिहासिक उपन्यासर नाम उल्लेख कर। औपन्यासिक दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित 2टी ऐतिहासिक उपन्यासर नाम हैला संयुक्ता और राणा प्रताप सिंह। तो से जो 4 गोटी उपन्यास रचना करछंती सेथि मध्यरु 2टी ऐतिहासिक उपन्यास हेउची कोन ना संयुक्ता और राणा प्रताप सिंह। परवर्ती प्रश्न हेउछि दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित समस्त गल्प केउं गल्प संकलन नाम रे नामित? दयानिधि मिश्रंक द्वारा रचित समस्त गल्प कथा कदम्ब गल्प संकलन नाम रे नामित। आलोच्य उपन्यास नयनतारा केबे रचना करा जाइथिला? आलोच्य उपन्यास नयनतारा 1915 मसीह रे रचना करा जाइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि दयानिधि मिश्र केउं पत्रिकार संपादक थिले? दयानिधि मिश्र मुकुर पत्रिकार संपादक थिले। नयनतारा उपन्यासटी केते परिच्छेद विशिष्ट अटे? नयनतारा उपन्यासटी 20 परिच्छेद विशिष्ट अटे। परवर्ती प्रश्न हेउछि नयनतारा उपन्यासर भावादर्श कौन अटे? इंग्रेज शासन समय रे जो नव्य शिक्षित युवगोष्ठीर आविर्भाव घटिथिला सेमानंकर नीति आदर्शर अवक्षयिता और भारतीय संस्कृतिर महनीयता को औपन्यासिक नयनतारा उपन्यास रे आकर्षणीय भावे प्रकाश करिछंती। कालीपद रायंक परिवार रे केउ माने थिले एवं तांकर केते झियो सेमानंकर नाम उल्लेख कर। कालीपद रायंक परिवार कहिले निजे कालीपद राय, तांकर सहधर्मिणी 3 झियो, बड़ झियो नयनतारा, मझिया झियो सौदामिनी और कनिष्ठा झियो टोनी।
ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ନରେଶ ଓ ରମେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାର ଡାକନାମ ପଟଲା? ନରେଶର ଡାକନାମ ପଟଲା ଅଟେ। ହରେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ? ହରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁରେଶ ନୟନତାରା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ବରପାତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୁରେଶଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନୟନତାରା ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ବନ୍ଧୁକୁ ବିବାହ କରୁ। ସୁରେଶ ମନରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା? ହରେନ୍ଦ୍ରର ମା ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଉଚ୍ଚମାନର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରେଶର ମନରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା। କାଳୀପଦ ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହାଠାରୁ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? କାଳୀପଦ ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ହରଦେବଙ୍କଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁରେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ନୟନତାରାର ବିରକ୍ତି ଭାବ କାହିଁକି ଥିଲା? ସୁରେଶ କଥା କଥାକେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର କରି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ନୟନତାରାର ବିଭକ୍ତି ଭାବ ରହିଥିଲା। ନବ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନୟନତାରାର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନୟନତାରା ଭାଷାରେ ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ବଡ଼ ହେଞ୍ଜଡ଼ା, ଫକଡ଼, ବୟସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ଆସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼କୁ ଫାଡ଼ି ଠିଆ ହେବେ, ପେଣ୍ଟ ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ବାବୁ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରି ମୁହଁରେ ସିଗାରେଟ, ଏପରି ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନୟନତାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ନୟନତାରାର କି ମତ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ନୟନତାରା କହନ୍ତି ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା, ଆଉ ସେଇ ଡୋରଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୟନତାରାର ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ନୟନତାରାର ମତରେ ସବୁଦିନେ ଗାଧୋଇ ନୈଷ୍ଠିକତା ଦେଖାଇଲେ ଯଦି ହରି ମିଳନ୍ତେ ତେବେ ଜଳଚର ଜନ୍ତୁ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଯଦି ହରି ମିଳନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ବାଦୁଡ଼ି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ପଥର ଓ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରି ଯଦି ହରି ପାଇବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ତୁଳସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୂଜା କରିବି, ଦୁଧ ପିଇକରି ବଞ୍ଚିଲେ ଯଦି ହରିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଲେ ବି ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ତାରାପଦ ଅଟେ। ସ୍ନେହ ଓ ଆଦରର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ହାୟରେ ସ୍ନେହର କି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି! ଆପଣା ଲୋକଙ୍କର ଶତ ଶତ ଭର୍ତ୍ସନା ଉପଦେଶରେ ଯାହା ହୋଇନଥାଏ, ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ତାହା କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିଜ ଭଉଣୀ ନୟନତାରାକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ସୁରେଶ କାହାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି? ନୟନତାରାର ଭାଇ ସୁରେଶ ଜଣେ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ ନବ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ନିଜର ଭଉଣୀ ନୟନତାରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବି ଡକ୍ଟର ନ୍ୟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପ ଅର୍ସିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୟନତାରା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମଦ୍ୟପ ଅରସିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୟନତାରା କହିଛନ୍ତି ଇତର ତାପସ ତାନି ଯଥେଚ୍ଛୟା ବିତରତାନି ଶହେ ଚତୁରାନନ ଆରସିକେଷୁ ରସସ୍ୟ ନିବେଦନଂ ଶିରସି ମାଲିକ ମାଲିକ ମାଲିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ବିଧି
ଶତ ଶତ ପ୍ରକାର ଅପର ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଦିଅ ସହିବି, କିନ୍ତୁ ଅରସିକ ଯିଏ ତା ପାଖରେ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଢ଼ି ବସିବା ଯେ ଦୁଃଖ, ତାହା ମୋ କପାଳରେ ଲେଖନା ଲେଖନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଔପନ୍ୟାସିକ ଡକ୍ଟର ନ୍ୟାଣ୍ଡେଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରିଛନ୍ତି? ଔପନ୍ୟାସିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଟା ରୋଗଣା, ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣର ପାଖ ଆଖ, ତା ଉପରେ ସାବୁନ ଘଷି ଘଷି ଦେହର ଗୋଟାଏ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଛି। ମୁହଁଟା ଶ୍ବେତା, ଗାଲର ହନୁହାଡ଼ ଦୁଇଟା ପଦାକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା କୋଟର ବସା କଲା ପରି ଦିଶୁଛି। ମୁହଁର ତଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଉପର ଭାଗଟା ଚେପ୍ଟା ଓ ସାନ, କପାଳର ଓସାର 2 ଅଙ୍ଗୁଳି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜିର ସମୟ ଓ ପୂର୍ବକାଳର ଚଳଣି ସମ୍ପର୍କରେ କାଳୀପଦ ରାୟ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ପୂର୍ବ କାଳିଆ ବୁଢ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବିଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ଜଗତରେ କେବଳ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖୁଥିବା ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାଇପ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଲ, ଏ ଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ବୋଲି କାଳୀପଦ ପୁରୁଣା ଓ ଏବେକାର ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଟାଇନ୍ କାହାର ନାମ ଅଟେ? ଟାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ସାନ କୁକୁରର ନାମ ଅଟେ। ନବ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି? ନବ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାହସିକତାପଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମେମ୍ସାହେବ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ମେମ୍ସାହେବ ହରେନ୍ଦ୍ରର ସାହସପଣିଆ ଦେଖି କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନାରୀ ଜାତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହୋଇଛ। ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଚେନ୍ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ ଗୁଣଟି ଔପନ୍ୟାସିକ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାଷାରେ ନାରୀ ଏକାଧାରରେ ଭଗିନୀ, ଜାୟା ଓ ମାତା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ଗୁଣଟି ନାରୀଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନୟନତାରା ଚରିତ୍ର ଜରିଆରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରେଶର ଝିଅ ଟୋପି ସମ୍ପର୍କରେ ନୟନତାରା ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନୟନତାରା ଟୋପିକୁ କାଖରେ ଧରି ପରେଶକୁ କହିଛି, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମର ଟୋପିକୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି। ୟାର ଦେହରେ କେତେ ଘା ଘଉଡ଼ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଉନଥିବ। ମୁଁ ନେଇ ଔଷଧ ଦେଇ ସବୁ ଭଲ କରିଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହରେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍କାଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ବାରିଷ୍ଟର କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ପି. ବି. ମୁଖାର୍ଜୀ କଲିକତାର ଜଣେ ନାମଜାଦା ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ହରେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍କାଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଲଢ଼ି ମୁକୁଳାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୁରେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀର ନାମ କ'ଣ? ସୁରେଶଙ୍କର ପତ୍ନୀର ନାମ ନନ୍ଦରାଣୀ। ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା କହିଥିଲେ, କର୍ମପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନ ପାଇପାରିଲେ କର୍ମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିନଥାଏ। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ ସେ ଅପକର୍ମ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାଏ ସେ ସୁକର୍ମ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୋଗେଶ ହରେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଗାଳି ଶୁଣାଇଛି? ଦେଖ, ହରେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ହେତୁ ଆମ ଘରେ ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ। ଆମ ମୁହଁରେ ତୁମେ କଥା କହିବାଟା ଶୋଭା ପାଏନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହରେନ୍ଦ୍ର କି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଲିକତା ଛାଡ଼ିଥିଲେ?
ସୁରେଶ ଓ ଯୋଗେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇ ହରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ କଲିକତା ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହରେନ୍ଦ୍ର ଓ ନୟନତାରାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଔପନ୍ୟାସିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ହରେନ୍ଦ୍ର ଓ ନୟନତାରାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ହରେନ୍ଦ୍ର ଥରେ ନୟନତାରାଙ୍କ ସରଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ। କି ଅପୂର୍ବ ମାଧୁରୀ ଥିଲା ସେ ଚାହାଣୀରେ! ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିରହର କରୁଣତା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ସେହି ଢଳ ଢଳ ନୟନ ଯୁଗଳଙ୍କର। ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଲେଖନୀ ବହିର୍ଭୂତ, ଅନୁଭବୀ କେବଳ ଅନୁଭବୀ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ନୟନତାରା ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।